परिवार कथा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरवण करने लई गुरु चरणों में बैठे हैं। ये पावन शब्द धनासरी राग दे विच महला पंजवां पंजवें पातशाह जी का उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 683 ते सुशोभित है। जानकी कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार। जन परमात्मा परमेश्वर दा सेवक, सो जन जिहड़ा दास दास की रखिया वो आप करदा है। महाराज कहंदे जिहड़े दास की निंदिया करने वाले ने, टिकन ना पावन मूले, वो नहीं टिक सकते। उड़ गए बेकार, उठ गए, वो कोई काम ही नहीं कर सके, अपने वास्ते कुछ नहीं कर सके। सो धन नाम धन की कमाई नहीं कर सके, सेवा सिमरन नहीं कर सके। जे कुछ दान पुण्य किया भी है वो निंदिया करके गवा लिया। जो अंत समा आया सो इस तरह खाली हाथी वो उठ के चले गए। रहाओ जै जै देखो तैं तैं स्वामी, कोई न पहुँचन हार। सो जिधर जिधर भी वेखदा उत्थे मालक है। ये जन की दृष्टि है। जिहड़ा सेवक हुंदा जन उहदी दृष्टि बन जाती है। जिहड़ा इस दृष्टि का मालक हो जाता है वो कहता भी रब तिकर कौन पहुँच सकता, नाले जिस दे वल रब हुंदा उहदे तिकर कौन पहुँच सकता। निंदा कर सकते हैं, वो सोच रब ने हरेक नूं दिती हुई है। आप अपनी सोच के मुताबिक लोग गल्लां करदे, पर वो पहुँच नहीं सकते। वो पहुँच नहीं सकते जिसकी रखिया कहते रब करदा। जो जो करै अवग्या जन की, होए गया तत इशार। जिहड़ा जिहड़ा भी उहदे भगतां दी अवग्या करदा, वो तत शाह सुआह हो जाता, खे हो जाता, वह कोई वजूद नहीं रह जाता। जिहड़ा भी उसकी अवग्या करता है। करनहार रखवाला हुआ, जाका अंत न पारावा। करनहार जिस दे पारावार का कोई अंत नहीं है, वो ही जन की रखिया करता, ਉਹਦਾ रखवाला बनता। पातशाह कहते ਉਹਦਾ किमें रखिया करता, इस चीज़ का भी कोई पारावार नहीं है। किमें रखिया करता। नानक दास रखे प्रभु अपने, निंदक काढे मार। अपने दासां दी आप हाथ दे के रखिया करता, निंदकां नूं मार के बाहर कढ़ दिंदा। कहंदे धनासरी महला पंजवां, घर नौवां पढ़ता। धनासरी राग है, महला पंजवां। पंजवें पातशाह जी कृपा कर रहे ने। घर नौवां पड़ताल, नौवें घर विच नाल लिखिया पड़ताल। पड़ताल तो होंदा भी परत ताल, मुड़ मुड़ के जदों ताल लाउणी पवे, मुड़ मुड़ के जदों ताल बदलनी पवे, उन्होंने पड़ताल किया जाता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मंगल है अकाल पुरख दा कि परमात्मा परमेश्वर एक है। ओं वो प्रकाशक है, कार एक रस है, उस दे हुक्म दे विच है सारा कुछ, उहदे सूत विच सब कुछ परोया होया। सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी। सतगुर उसका ज्ञान सत है। गुरु के ज्ञान द्वारा ही सत तिकर पहुँचा जा सकता।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਵ ਤਾਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੂ, ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕੱਢ ਲੇਵੋ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਗੁਰੂ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੂਪ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਖੂਹ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੀਵਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਰੂ, ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ, ਅਨਕ ਦੁਖਾ ਤਨ ਸ਼ਾਦ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤਨ ਸ਼ਾਦ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਦ, ਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਢਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਸੋਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਾ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵੋ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਨ ਸੂਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ, ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਓ। ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਤਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ ਉਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਉਹੀ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, 4 ਵੇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਸੀਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਦੁਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਲੋਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਲੋਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਭ੍ਰਮਰਤ ਨਾਗਰਾ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਨਿਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਤ ਨਾਗਰਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਰਤਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਤਨਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਗਰ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਅਸਲ ਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਤਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਰਤਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾਓ ਫਟਾਫਟ ਬਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਤਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਭਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਹਲਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਦਾ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਇਸ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ।
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ, ਭਗਤ ਬਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ। ਹਾਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਲਾ। ਜਿਸ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਿਟ ਹੈ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ। ਚਿਰਾਣੇ, ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਟਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆ, ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ? ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਖੈਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੋ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਟ ਹੈ ਕਮਾਣੇ, ਕਮਾਏ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੂਆ ਜੀਜੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਠਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ, ਸੁਸਾਈਡ। ਕੌਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਇਹੋ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੰਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੁਖ ਦੁਖੀ ਗਰਭ ਹੈ ਬੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਸਤੂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਭੇਦਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਰਾਜ ਆ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਸਰੰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਬਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜੇ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਵਿਸਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਵਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਆਸ, ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਸਾ ਬੱਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਗੋਚਰਾ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨ
ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਦਾਨ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸਹੇਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਅਕਥ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਕਥ ਹੈ, ਅਗੋਚਰਾ, ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਚਰ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਾਨ ਦੇ, ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੋਝ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੋਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਭਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ। ਭਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਠਾਕ ਦੇਵੇ, ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ।
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਠਾਕਣਾ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪੱਥਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਕੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਲੀਲਾ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡ, ਕਲੋਲ, ਖੇਲਾਂ, ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਉਹੀਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਵਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਆਖਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨਹਿਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮਦਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਿਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਖਰਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਾ ਰੰਬਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਸੂਖ ਕੰਧੇਰੇ। ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੁਰਾਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਆਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਹਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਹਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।